صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں، دیکھا بچے بھوکے ہیں۔ سیدہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا۔ ہیلو فرینڈ، السلام علیکم، میں ہوں شاداب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ریئیکشن چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں آج جس ویڈیو کا ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں اور جس ویڈیو کو آج ہم دیکھنے والے ہیں، ہم سب دیکھنے والے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پیسہ ختم ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کو بیان کیا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب نے، جو کہ بہت ہی پیارا بیان کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو سبھی لوگ اور بہت ہی زیادہ پیار دیتے ہیں ان کی ویڈیو کو، اور ان کی تقریر کو بہت ہی زیادہ لوگ دھیان سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے بنا دیری کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کا اوریجنل لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر کرتے ہیں بعد میں بات۔ سنو اپنے اس آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الاسقیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں، دیکھا بچے بھوکے ہیں۔ سیدہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے۔ دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو، میں بدلے میں کھجوریں دوں گا۔ ایک گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسی لی، اس گھڑے کو باندھا، ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا، اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا، درخت کو سینچا، 2 3 4 درختوں کو سینچا، چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کنویں میں گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، نوجوان، جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس سے۔ میں آج کیا کر رہا ہوں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے، ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا، لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا۔ رسی ٹوٹ گئی، گھڑا اندر گر گیا، باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا، آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا، مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے گھڑے کو نکالا، پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا۔ غالباً اس دن 6 یا 8 کھجوریں ملی، وہی لے کر کے حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے، وہی کھجوروں کے ساتھ۔ کائنات کا آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو؟ کیسی امت ہے میرے آقا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی، لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اترا تھا، بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا وہی ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تلوار اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت تھی، میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا،
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास शाम के वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मैं नहीं जानता था। हम मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अल्लाह का रसूल बागीचे में मेरे आकर के डोल से पानी सींचेगा, पानी निकाल करके दरख्तों पर डालेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ नहीं कहा, उसके हाथ को लेकर के फिर से मोंडे से जोड़ा और अपना लुआबे पाक लगाकर भेज दिया। सही हो गया वो बच्चा। मैंने कलयुगी में ये बात पढ़ी है, सिर्फ इसलिए अर्ज करता हूँ आज बच्चों को, नौजवानों को, तुमको शैतान ये रास्ता दिखाता है कि तुम जहन्नम की आग अपने घरों में, अपने बर्तनों में, अपने पतीलियों में भर दो हराम रिस्क से। और अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें ये दर्स देता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हारा घर हलाल की बरकतों से मुनव्वर हो जाए, तुम खाओ, नूर पैदा हो। जिसके घर में हलाल रिस्क होता है उसको इबादतों का शौक बढ़ जाता है, उसके सजदों में लज्जत ज्यादा हो जाती है, वो मस्जिद से निकलने की ख्वाहिश कभी नहीं करता, वो अल्लाह की बारगाह में मुलाकात की ख्वाहिशें ज्यादा करने लग जाता है। हलाल जब जिस्म के अंदर ना हो तो फिर उसके पेट में गलाजतें ज्यादा, अफकार और नजरियात खराब, परागंदा और हमेशा हराम कारी करने की ख्वाहिशें पैदा होने लगती हैं। सेम यही मिसाल है कि इस पेट में तुम गलाजत डालोगे, हाथों और पैरों से खलीज काम ही होंगे। हलाल लुक़्मे डालो तो आंखों से भी नूर चमकेगा, जुबानों से भी शहद टपकेगा, हाथों और पैरों से भी नेकियों के काम हुआ करेंगे। रिज्क का बड़ा अहम रोल है इस्लामी जिंदगी में। अगर मुसलमान इसकी तवज्जो नहीं करता तो मैं समझता हूँ वह ज़ाहिरी मुसलमान है, बातिन में जहन्नम की आग भर रहा है, बातिन में दोज़ख की आग भर रहा है। सैयदना हबीब आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी मुतालिक यही है, वो सूद का कारोबार करते थे, लेकिन एक दिन उनकी बीवी ने देखा कि घर में पतीली रखे हैं, गोश्त और सालन चढ़ा करके गए, पकने के बाद देखा तो पूरी की पूरी हांडी में खून भरा हुआ था, सूद की रकम थी। बीवी ने कहा कि ये जब लोगों का सूद लेते हो तो यही होगा, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ बुलाने के लिए निशानी दी है, वरना तो अक्सर को अल्लाह ताला निशानी भी नहीं देता कि उनके लिए आखिरत का अज़ाब है। तुम्हें अल्लाह ताला एक मौका दिया। उसी दिन वो तौबा करके अपने घर से निकल गए। हाँ, मैं जानता हूँ जो हराम कार्यों में मुलव्विस हैं उनके लिए अब मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। बड्डी के कारोबार करने वाले सोचते हैं अब तक तो बैठ करके नवाब बन करके खाता था, लेकिन अब अगर ये नहीं करूँगा तो मेहनत, हाँ तुम्हारी आजमाइश भी होगी। हबीब आजमी फरमाते हैं 9 दिन तक मस्जिद में बैठता था, कोई काम मुझे आता ही नहीं था। शाम को बीवी पूछती थी क्या कुछ कमा करके लाए, कहता कि मैं एक अच्छे मालिक की यहाँ खिदमत कर रहा हूँ, वो कह रहा है कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। किसी के यहाँ खिदमत नहीं करते थे, मस्जिद में बैठ जाते। शर्मिंदगी थी बीवी के पास बोलने के लिए। बीवी यही कहती थी सब्र कर लूंगी, एक ना एक दिन तुम्हारा मालिक दे ही देगा जिसके यहाँ तुम मजदूरी कर रहे हो। 9 दिन हो गए, पैर भारी हो गए थे घर जाने के लिए कि आज भी बीवी पूछेगी आज कुछ मजदूरी मिली कि नहीं मिली, क्या बोलूँगा। लेकिन घर पहुँचे तो देखा घर में रोशनी है, दस्तरखान बिछा है, तरह तरह के खाने बने हुए हैं, घर में 1 रुपया नहीं था। बीवी से आकर पूछा ये सब कहाँ से आए? कहा तुम जिसके यहाँ मजदूरी करते हो उसी कंपनी का एक खादिम आया था, सारे खाने दे करके गया है और कहा ऐ खातून अपने शौहर से कह देना उसकी खिदमत मालिक को बहुत पसंद है। मालिक ने कहा और खिदमत करेगा और मजीद नेमतें देंगे। हबीब आजमी चीख पड़ते हैं, कहते हैं मैं जिसके यहाँ खिदमत कर रहा हूँ वो कोई नहीं जानता, मेरी बीवी भी नहीं जानती। उसी दिन अपने घर से निकल गए और फना फिल्लाह का मकाम हासिल किया। हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद के उन मशहूर औलिया कामिलीन में शामिल हुए जिनकी बारगाह में हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ बल्कि सरकार बगदाद गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अदब से नाम लिया करते थे। जब तुम हराम को छोड़ोगे अल्लाह ताला हलाल 1000 दरवाजे कुशादा भी करेगा, खोलेगा तुम्हारे लिए। अजीज़ान गिरामी, मैं यही आखिरी मैसेज देना चाहूँगा जो भी मुझे सुन रहे हैं, ऐ नौजवानों तौबा करो, सच्ची तौबा करो। दुनिया तुम्हारे माल से और तुम्हारे पैसों से अपनी ईंटें बना रही हैं और तुम्हें इसका ज़रा बराबर भी शऊर नहीं है। तुम हर जगह लूटे जा रहे हो, हर जगह तुम्हारे इस माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चिट फंड कंपनियाँ आती हैं तुम्हें लूट करके जाती हैं, लुटेरे आते हैं तुम्हारे मोहल्लों में लाख को 2 लाख करने के बहाने सबके पैसे लेके भाग जाते हैं। कारोबार
बाजार में इस तरह का मुनाफा देने की वादे करते हैं, इतने भर दो, इतने % तुमको हर महीने मिलता रहेगा, वहां पर तुम लूटे जाते हो। मैच कोई और खेल रहा है, पैसे तुम्हारे जा रहे हैं, कोई और खेल रहा है, पैसे तुम्हारे जा रहे हैं। ये सब क्या है? तुम्हारे हलाल कमाई को दुनिया निगल जाना चाहती है। याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हर चीज का हिसाब होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको हलाल खिलाए और हलाल पर ही खात्मा फरमाए। मौला हमारे घर के हर दरवाजे को हलाल दरवाजा बना, हमारे हर लुकमे को हलाल लुकमा बना। ऐ कदीर जब्बार खुदा, हलाल लुकमे की बरकत से हमारी जुबानों में नूर अता फरमा, हमारी आंखों में सुरूर अता फरमा, दिलों में तकवा अता फरमा, हाथों पैर से नेकियों की खैरात अता फरमा, हमारे जहन में बुरे वसवसात और ख्यालात से हमारे जहनों की हिफाजत फरमा। ऐ करीम खुदा, जो बच्चे भटक चुके, बहक चुके और आज इस तरह की गैम्बलिंग में, जुए में लगे हैं, ऐ कायनात के मौला, उन नौजवान बच्चों को तू राह रास्त अता फरमा, सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमा दे, उन्हें हबीब किबरिया की मोहब्बत सलीम अता फरमा। मौला हमारी दुआओं को नालेन मुस्तफ़ा की बरकत से कबूल मकबूल फरमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा बयान जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किया और हराम और हलाल कमाई में फ़र्क बताया और कैसी कमाई खाना चाहिए मुसलमानों को, ये भी इस बयान में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और सारी जो बातें इसमें बताई हज़रत ने काबिल कबूल, और जो प्यारे नबी की वो वाक़यात हुए थे उसको भी बहुत ही प्यारे अंदाज में जिस तरह से बयान किया। तो आपको बयान कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेगा। और किसी भी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आप एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।